والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. نعم. ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نقرأ سوا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك كوزرك الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن
مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم صدق الله العظيم আচ্ছা কিদের পড়া নাফিস হাসান পড়াশোনা নামে নাফিস হাসান পড়াশোনা بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم في معلومة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق فإذا العظيم صدق الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم سلتم مش هقول আচ্ছা জি কার কোনো প্রশ্ন আছে আর কোনো প্রশ্ন আছে জি জি ক্লাস হ্যাঁ আজকে ভিডিও করা আছে সেটা দিয়ে দেওয়া হবে ভাই এই সিফাত ভাই ভাই আচ্ছা আমি বলে দিব না সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ দিয়ে দিবি আচ্ছা কার কোনো প্রশ্ন আছে স্যার ভিডিও পুরোটা না দিয়ে আমাদেরকে ভিডিওটা একটু যদি ছোট ছোট করে ভিডিও দেওয়া যেত তাহলে ভালো হতো আচ্ছা বড় ভিডিও তো পুরোটা দেখা হয় না ঠিক আছে ভিডিও ওই যে ছোট আকারে ভিডিওটা করে নিছে ভিডিও পাঠিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ ওই যে আগে আপনাকে যে ভিডিও দেওয়া শুধু হতো ওস্তাদের যে পড়াগুলো মেইন পড়াগুলো শুধু কাট করে দিলে হবে সম্পূর্ণটা কাছে ভালো হবে ডাউনলোড করে নিজেরা করতে দিবেন সম্পূর্ণ দেখে আমাদের ছাত্র ভাইকে পড়াতে আমাদের জানা হবে سلام
জি বলেন। علمنا صوت المقامات علمنا صوت المقامات مع رقم غنائي مع رقم غنائي صوت المقام جزاكم الله إن شاء الله تعالى আপনার সবার জন্য দোয়া করবেন, ইনশাআল্লাহ যেহেতু আপনাদেরকে ভালো সময় দিতে পারবো। টেলিগ্রাম থেকে কিছু বলবেন? اقرأ ايه জি বলেন। প্রত্যেকটা পড়া কিছু নিলে ভালো হতো। উস্তাদ আমাদের নিঃশ্বাস ছোট অনেক, মানে নিঃশ্বাস বড় করার সহজ কোনো উপায় আছে কিনা? আচ্ছা ঠিক। আচ্ছা একটু ওই এক ভাই প্রশ্ন করছে হচ্ছে নিঃশ্বাস কে বড় করবে দুইটা, আর হচ্ছে মাকামে নাহওয়ানদের শুরুতে হয়তো কোনো আলোচনা হয়নি, দেখে আমি আজকে আলোচনা করবো। উস্তাদকে বিদায় দিই, 2 মিনিট আমাকে সময় দেন, উস্তাদকে বিদায় দিয়েছি তারপরে বসবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা একটু দাঁড়ান, ওই যে আমরা উস্তাদ থেকে তেলাওয়াত নিব এখন, এই যে মাকামে বায়াতি আর মাকামে নাহওয়ানদের এটা তেলাওয়াত নিব আর কি, হচ্ছে বিদায় দিয়ে তারপর ইনশাআল্লাহ কথা বলবো। যদি কারো ব্যস্ততা থাকে চলে যেতে পারেন, কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা অনেকে নিঃশ্বাস বের করতে চাচ্ছেন। আপনি যে ক্লাসটা করবেন 2 মিনিট আলোচনা করবেন, এই আপনার থেকে কাজকে যদি আলাদা ভিডিও দিতেন ভালো ছিল। জি 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 এটা আমরা এখন ভিডিও নিচ্ছি। জি আপনি এখন যে ভিডিও বিষয়টা আলোচনা করবেন, জি জি আপনি যে বিষয়টা আলোচনা করবেন এই বিষয়টা যদি আলাদা একটু দিতেন ভিডিওটা করে ভালো হতো আর কি। আচ্ছা আচ্ছা জি ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। বলুন মাকাম বায়াতি ও বাদা মাকাম নাহওয়ান। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ভিডিও أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك
ماشي الله خلاص ان شاء الله يوم الخميس هنتصل، لكن بعد يوم الخميس ستاتي بكل يوم الخميس ليس يوم الخميس انا اتصل، يعني امام يوم الخميس انا اتصل في امام، لكن بعد يوم الخميس اتي بس ليس شيء. كل يوم الخميس في كل اسبوع يوم الخميس. كل اسبوع يوم الخميس، انما غير كده لا. لا كل يوم ستاتي بس. ها؟ كل يوم الخميس تاتي، لكن امام يوم الخميس انا اتصل ان شاء الله. لأن كلنا عايزين في أسبوع الشيخ واحد، لأنه مسؤولين. مع السلامة أستاذ. السلام عليكم. إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم. Makan bayat timur itu setinta. নাওয়াশুই হোসাইনি গ্রহণ করবো, শুধু আমরা এখন নতুন মানে মূল যে স্টেপগুলো ওগুলো পড়বো, আর ওগুলো হচ্ছে মিক্সড যে মাকামগুলো ওগুলোর জন্য আমাদের বছর লাস্টে 2 মাস থাকবে। তো 2 মাস তখন আমরা সব মিক্সড মাকাম করবো, তখন আর পর্দান করবো না। আচ্ছা 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 ঠিক আছে দিয়ে দিবেন। জি কার কি প্রশ্ন ছিল বলেন। আচ্ছা তাহলে এক নম্বর হচ্ছে মাকামে নাহওয়ানদের জি জি বলেন। মাকামে নাহওয়ানদের উপরে যে বলছিলেন আলোচনা করবেন, এটা আলাদা ভিডিও করবেন আপনি একটা? ও আচ্ছা সমস্যা নেই, এখন মাকামে নাহওয়ানদের মাকামে বায়াতি একসাথে 2টা ভিডিও নেওয়া হয়েছে, ওটা আপনাদের গ্রুপে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এখন আসেন মাকামে নাহওয়ানদের বেসিক কিছু আলোচনা করি কেমন। মাকামে দেখি আলাদা ভিডিও করবেন স্যার আমরা তো। আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভিডিও দেব ইনশাআল্লাহ। মাকামে নাহওয়ানটা হচ্ছে যে সমস্ত আয়াত আল্লাহ তাআলা, জি সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন, যাদের বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে মিউট করে দিই। যে সমস্ত আয়াত আল্লাহ তাআলা জান্নাতের কথা বলেছেন বা কোন মানে এমন কোন আয়াত যার মধ্যে হচ্ছে আপনার দুঃখের কিছু নাই, সেটা হচ্ছে মানে সুসংবাদ জনিত আয়াত। যেমন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা, এখানে কোনো জাহান্নামের কোনো আয়াত নাই। তারপরে হচ্ছে ফি জান্নাতিন নাঈম সুল্লাতুন মিনাল আউয়ালিন, এগুলো ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, ঠিক আছে। এই সমস্ত আয়াতগুলো হচ্ছে মাকামে নাহওয়ান। অর্থাৎ মাকামে নাহওয়ানটা তেলাওয়াত হবে হচ্ছে যে সমস্ত আয়াতে সুসংবাদ আছে। বুঝতে পারছেন আমার কথা কি বুঝছেন? যারা বেসিক আলোচনা চাচ্ছেন ওরা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন। তো মাকামে নাহওয়ানটা হচ্ছে এমন একটা মাকাম যেটা হচ্ছে মানুষ খুশির সময় পড়বে, ঠিক আছে। দেখেন মানে সুরটা একটু খুশি খুশি ভাব। ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কামারি ইযা তালাহা, সুরটা কেমন খুশি খুশি, এটা এখানে কোনো দুঃখের কোনো চিহ্ন নেই, চিহ্ন আছে কেমন খুশি খুশি ভাব। তো এটা হচ্ছে ওই সমস্ত মাকামগুলো যেগুলো, ওই সমস্ত আয়াতগুলো যেগুলোতে হচ্ছে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের কোনো কথা কয় নাই, জাহান্নামের শাস্তির কোনো কথা বলে নাই, শুধু হচ্ছে আপনার জান্নাতের সুসংবাদ দিছে। এমন এমন এই সমস্ত আয়াতগুলোতে আমরা কি মাকামে নাহওয়ান তেলাওয়াত করব। আচ্ছা জি ইউসুফ ভাই বেসিক আলোচনা পাইছেন? আচ্ছা ঠিক আছে আমি নেক্সট ধরাই দেবো। আজকে হচ্ছে আমি রোজা রেখেছিলাম, 9 তারিখের রোজাটা আমার কারণবশত রাখা হয়নি, খুব ক্লান্ত বুঝছেন। আবার গতকাল আমাদের সেহারির সময় একটু ঝামেলা হয়েছিল, মানে এখানে পানি ছিল না, রান্নাও করা হয়নি, যাই হোক মোটামুটি ঝামেলায় ছিলাম। তো আজকে একটু মোটামুটি ভালো ক্লান্ত আর কি। নেক্সট ক্লাসে আমি ধরাই দেবো, ঠিক আছে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা আর আরেকটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে অনেকে বলছিলেন যে সুর নিঃশ্বাস কিভাবে বড় করা হয়। নিঃশ্বাসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার কি বলা হয়, ধরেন এটা একটা হচ্ছে বেলুন ধরতে পারেন, যত ফুলাইবেন যত বড় করবেন বড় হবে, যত ছাড়া দিবেন ছোট হয়ে যাবে। জি কি বলছেন?
কিছু বলছেন কেউ? দেখি একটু আপনি। জি, তো মানে নিঃশ্বাসটা যদি আপনি দৈনিক প্র্যাকটিস করতে থাকেন তাহলে এটা বড় হবে। আবার যদি প্র্যাকটিস করার পর 2-3 মাস 4 মাস বা 1 বছর ছেড়ে দেন, নিঃশ্বাস আবার আগে যায় চলে আসবে। এটা হচ্ছে নিঃশ্বাস। আসেন নিঃশ্বাস কিভাবে বড় করা যায়। নিঃশ্বাস বড় করার জন্য হচ্ছে প্রথমত আমি যেটা ফলো করি বা আমি যেটা করি মাঝে মধ্যে, সেটা হচ্ছে নিঃশ্বাস নিয়ে আটকে বসে থাকবেন। আর একটা সামনে একটা গরিল বা আপনার প্রত্যেক ফোনে একটা ইয়া থাকে, ক্লক, ওখানে আবার টাইমার একটা থাকে। ঠিক আছে, ওই টাইমারে গিয়ে টাইমারটা অন করে আপনি নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করবেন। এবার যতক্ষণে যায় সাধারণত সবার নিঃশ্বাসটা প্রথমত 35 কিংবা 40 যায়, প্রথমত আর কি সবারটা। কারো আবার বেশিও যায়, বেশ কম আছে। যাই হোক, তারপরে হচ্ছে এটা দৈনিক 3 বার করে করবেন। সেটা হচ্ছে সকালে ফজর নামাজ পড়ে খালি পেটে করবেন। আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারতেছেন? আচ্ছা, জি, বুঝতে পারছি। খালি পেটে করবেন, এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে আপনার, এটা কি হবে, এটা হচ্ছে নিঃশ্বাস নিয়ে হয়তো নাক ধরে রাখবেন, আর নয় নিঃশ্বাস আটকে রাখবেন ভিতরে। নিঃশ্বাস নিবেন কিভাবে দেখেন, এই যে সোজা হবেন, একদম সোজা। আপনার কোমর আর হচ্ছে কাঁধ যেন সোজা থাকে। সোজা থেকে নিঃশ্বাস নিবেন নাক দিয়ে, মুখ বন্ধ। নাক দিয়ে নিয়ে বাস আটকে দিয়ে রাখবেন, হয়তো নাক ধরে রাখবেন বা হচ্ছে আটকে রাখবেন, এটা একটা। জি, তারপর হচ্ছে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় মুখ দিয়ে আস্তে 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 ছাড়বেন। নিঃশ্বাস নিবেন হচ্ছে 5 সেকেন্ড বা 10 সেকেন্ডের মধ্যে। হুট করে নিঃশ্বাস নিবেন না, আস্তে আস্তে পেট ফুলাবেন। মূলত নিঃশ্বাসটা থাকে আমাদের ফুসফুসিতে, এটা হচ্ছে নিচে। পেট ফুলাবেন, দেখেন পেট ফুলে কিনা। পেট, বুক না। হঠাৎ করে নিঃশ্বাস নেন, ওটা না, না এটা না। আস্তে আস্তে 10-15 সেকেন্ড লাগে, তারপর নিঃশ্বাস নিবেন। ওই নিঃশ্বাসটা ছাড়বে না, আস্তে আস্তে, এটা আস্তে আস্তে যাবে। আচ্ছা, জি, এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে সকালবেলা খালি পেটে কোনো একটা মাঠে গিয়ে, যারা শহরে থাকেন তাদের তো সম্ভব হবে না, যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকেন বা শহরে অনেক সময় মাঠ থাকে, যেমন উত্তরাতে অনেক মাঠ আছে, উত্তরা প্রতি সেক্টরে মনে একটা মাঠ আছে। যাই হোক, তো হচ্ছে একটা মাঠে গিয়ে মাঠে আগে বড় করে শ্বাস নিবেন। ওই যে যেটা বলছি, দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে শ্বাস নিবেন। শ্বাস নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে দৌড় দিবেন যতক্ষণ যায়। নিঃশ্বাস ছাড়বেন না, যতক্ষণ নিঃশ্বাস থাকে দৌড়াবেন। দৌড় দিয়ে যতক্ষণ যাওয়ার পর তারপর হচ্ছে নিঃশ্বাসটা আস্তে করে ছাড়বেন। ছাড়ার পর এরকম কয়েকটা রাউন্ড দেওয়ার পর তারপর পানি নিয়ে ইচ্ছা মতো পানি খাবেন। আর তখন ওই পানিটার দ্বারা ফুসফুস ফুলে। বুঝতে পারছেন? এরপর আসেন, এখন আপনি তেলাওয়াতের মধ্যে প্র্যাকটিস করতে পারেন। একটা আয়াত নেন, যেমন প্রথম দিন আপনি পড়তে পারছেন হচ্ছে ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা, ঠিক আছে? চেষ্টা করেন যেন একটু বাড়ে। দ্বিতীয় দিন আরেকটু চেষ্টা করেন ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা, যেন পুরোটা বলতে পারেন। এভাবে আস্তে 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 প্র্যাকটিস করেন। আর প্রত্যেক মাকামের জন্য কোন এক বড় কারি সাহেব বা এখানে যারা কোর্স করে ওনাদের ভিডিওগুলো সামনে রাখেন, ক্লাসটা সামনে রাখেন। শুধু মানে যে টানটা যেন উস্তাদের মতো হয় সেটা খেয়াল করবেন। সবাই কথা বুঝতেছেন? এই টিপস গুলো যদি ফলো করেন ইনশাআল্লাহ নিঃশ্বাস বেড়ে যাবে। আর কয়েকটা টিপস আছে, আমার আর আসলে খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। ইনশাআল্লাহ সামনে ক্লাসে বা সামনে যখন সময় হয় তখন বলে দিব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন আছে আর? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।